الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا به وهو رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ আমরা সূরা মূল তিলাওয়াত শুনছিলাম। এর পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ
বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা জুয়েল আহমদ দফি সাহেবকে বয়ান পেশ করার জন্য গুজারিশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورسولنا ووسيلتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم وفي فرقانه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد. দিবানিশি মনরে আমার আর দিও না যন্ত্রণা, ধনে যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা
আরশের নিচে সিজদায় পড়ে কাঁদবেন নবীজি জারে জার। মাফ করে দাও মাবুদ মাওলা উম্মত আমার গুনাহগার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আলহামদুলিল্লাহ, 10 ঘর দারুল কোরআন আলিম মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিবৃন্দ, আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরাম, অত্র মাদ্রাসার আসাতিজায়ে কেরাম, তলাবায়ে ইজম, এই এলাকার মুরব্বিয়ানে কেরাম, নৌজওয়ান ভাইরা, পর্দার অন্তরালে পর্দানিশীন মা এবং বোনেরা, আলোচনার শুরুতেই আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই রব্বুল ইজ্জাতের, যিনি আমাদেরকে আজকের এই মহতি মাহফিলে সুস্থ শরীরে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য সবাই কালিমাতুশ শুকর পাঠ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি তার চাইতে আরো বেশি সালাত ও সালাম সাইয়্যিদুল কাউনাইনি ওয়াস সাকালাইন ইমামুল কিবলাতাইনি ওয়াল হারামাইন, আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। প্যারে হাজিরিন, আমরা পবিত্র কোরআনে কারিমের সূরাতুত তাগাবুন থেকে 15তম আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে তৌফিক দান করলে এই আয়াতে কারিমার আলোকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে উপকারী কিছু কথা বলার, আপনাদেরকে শোনার এবং আমাদের সবাইকে মানার তৌফিক দান করেন। সবাই বলি আমিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে কারিমার মধ্যে ইরশাদ করছেন, ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাহ। হে দুনিয়ার মানুষেরা শোনো, তোমাদেরকে যে ধন সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকে যে আওলাদ দান করা হয়েছে, সন্তান দেওয়া হয়েছে, তোমাদের ধন সম্পত্তি এবং তোমাদের সন্তান, এগুলো হচ্ছে তোমাদের জন্য ফিতনা। ফিতনা বা পরীক্ষা। রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কম হোক আর বেশি হোক, আমাদের সবাইকে কম হোক আর বেশি হোক ধন সম্পত্তি দান করেছেন, আমাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন। এই সম্পদ সবারই কম আছে অথবা বেশি, কম বেশি সবারই আছে। আবার আমাদের অনেককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তান দান করেছেন। এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে, যতগুলো জিনিস দ্বারা পরীক্ষা করা হয় তার একটা বা দুইটা হচ্ছে এই দুইটা জিনিস, সম্পদ এবং সন্তান। সম্পদের পরীক্ষা হচ্ছে প্রথমত উপার্জনের একটা পরীক্ষা, যে আমরা সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে কোন পন্থায় উপার্জন করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পদ উপার্জন করার জন্য যে হালাল পন্থাগুলো বলে দিয়েছেন, আমরা হালাল পন্থা উপার্জন করছি কিনা নাকি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করলাম। এই উপার্জনের একটা সাইজ, হালাল এবং হারাম
আমরা আল্লাহর বিধিবিধান বিধিনিষেধ মানছি কিনা। আরেকটা হচ্ছে উপার্জন করার পরে ব্যয় করার সময় আমরা এই সম্পত্তি, আমাদের টাকা পয়সা, আমাদের ধন সম্পদ আমরা কোথায় ব্যয় করছি? আমরা কি ভালো কাজে ব্যয় করছি নাকি হারাম কাজে ব্যয় করছি? যদি আমরা আমাদের ধন সম্পত্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করে হালাল রাস্তায় ব্যয় করি তাহলে আমরা পরীক্ষায় পাশ করব। আর যদি আমরা আমাদের ধন সম্পত্তি হারাম উপায়ে উপার্জন করে সেই সম্পত্তি আবার হারাম পথেই ব্যয় করি তাহলে আমরা এই ফিতনায় পরাজিত হলাম, ফেল করলাম, ব্যর্থ হলাম। আবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সন্তান দিয়েছেন। এই সন্তান, এটাকে নিয়ামত হিসেবে পাওয়ার পরে আমরা সন্তানকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলাম কিনা, দ্বীনি শিক্ষা দিতে পারলাম কিনা, দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান দিতে পারলাম কিনা, নাকি দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়াবি খ্যাতি অর্জন করার জন্য, সুনাম অর্জন করার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদেরকে স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে শুধু পড়ালাম এজন্য যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, জজ এগুলা বানাবো, কিন্তু দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দিলাম না। শুধুমাত্র সন্তানকে দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দুনিয়ায় তার জন্য সুনাম সুখ্যাতির ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু এই সন্তানের হক যেটা ছিল প্রথমত আমি অভিভাবক হিসেবে সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া, সেটা দিলাম কিনা। যদি আমরা আমাদের সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে দ্বীনের নিয়ামত না বানাতে পারি, বরং দুনিয়ার মুহে আকৃষ্ট হয়ে সন্তানকে যদি আমরা দুনিয়াবি সমস্ত বিষয়ের দিকে তাকে ঝুঁকিয়ে দেই, দুনিয়ার দিকে তাকে আকৃষ্ট করে দেই, তাহলে এ দায়ভার কিন্তু অভিভাবক হিসেবে আমাদের উপরে পড়বে। এজন্য সম্পদ এবং সন্তান এই দুইটা পরীক্ষা, এই দুই পরীক্ষায় যদি আমরা পাশ করি তাহলে আমরা কি পাবো? আল্লাহ বলছেন আল্লাহু ইনদাহু আজরুন আযীম, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুই পরীক্ষায় যারা পাশ করবে তাদের জন্য বড় পুরস্কার রেখে দিয়েছেন তার কাছে। তাফসীরে আসছে এই পুরস্কার জান্নাত। যদি কেউ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারে, সন্তানের যথাযথ হক আদায় করতে পারে, ওয়াল্লাহু ইনদাহু আজরুন আযীম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এর মহা পুরস্কার রয়েছে। আমি যে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে চাই আজকের এই আলোচনায়, দুটাকেই নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমে নিয়ে আসতে চাই সন্তানের বিষয়টাকে। যেহেতু এটা মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসায় যারা শ্রম দিচ্ছেন, যারা সহযোগিতা করছেন, আসাতিজায়ে কেরাম, শিক্ষার্থীবৃন্দ, এলাকার মুরব্বিয়ানে আজম, কমিটির সদস্যরা, সবার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান একটা এলাকায় যেন যথাযথভাবে গড়ে উঠে। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে যেন এই এলাকার ছেলে এবং মেয়েরা এরা যদি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তারা যেন নিজেদের দুনিয়া এবং আখিরাতকে উজ্জ্বল করে এবং মা বাবা, আসাতিজায়ে কেরাম, অত্র এলাকার মানুষের মুখে উজ্জ্বল করে। সবার জন্য যেন তারা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গৃহীত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই প্রতিষ্ঠানকে যদি কবুল করে নেন আর এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী আসাতিজায়ে কেরামকে যদি কবুল করে নেন, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের ওসিলায় এই এলাকার বহু মানুষ নাজাত পেয়ে যেতে পারে। এ কারণেই মানুষ বিভিন্ন দ্বীনি খেদমত করার চেষ্টা করে। একটা বড় খেদমত হচ্ছে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। তো এই প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা বা সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হলো, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি হচ্ছেন তারাই যারা এই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করবেন, ছাত্র ছাত্রী। আমাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যেই মূলত আজকের প্রথম অংশের আলোচনা। আমরা যারা
উপস্থিত আছি এবং যাদের কাছে মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেককেই সন্তান দিয়েছেন। আমরা দুনিয়ার এই চাকচিক্যে আকর্ষিত হয়ে সন্তানকে নিয়ে বহু স্বপ্ন দেখি। আমাদের অনেকের স্বপ্ন থাকে যে আমার সন্তান ডাক্তার হবে, আমার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হবে, আমার সন্তান ব্যারিস্টার হবে, আমি ডাক্তারের বাবা হব, ইঞ্জিনিয়ারের বাবা হব, ব্যারিস্টারের বাবা হব। কিন্তু এই স্বপ্ন আমরা অনেকেই দেখতে পারি না যে আমি একজন হাফেজের বাবা হব। এই স্বপ্ন আমরা অনেকেই দেখতে পারি না যে আমি একজন আলেমের বাবা হব। আমাদের অনেকের মনে সংকীর্ণতা কাজ করে, হীনমন্যতা কাজ করে যে আলেম হলে, হাফেজ হলে খাবে কি? মানুষের ঘরে ঘরে শুধু লিল্লাহ খেয়ে বেড়াবে, সদকা খেয়ে বেড়াবে। আমার সন্তানকে এই দলে রাখতে চাই না, আমি ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, ডাক্তার বানাবো, ব্যারিস্টার বানাবো। এরকম একটা মন মানসিকতা বা হীনমন্যতা অনেক সময় কাজ করে, যার কারণে অনেকেই রিজেক নিয়ে চিন্তা করে সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠাতে চান না। অনেকেই নিজেও পাঠান না, অন্য কেউ যদি পাঠাতে চায় তাকে নিরুৎসাহিত অনেক ক্ষেত্রে করে থাকেন। আমরা এই বিষয়টাকেই নিয়ে কথা বলতে চাই যে রিজেক এর মালিক হচ্ছেন রাজ্জাক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর সময় রিজেক দিয়েই পাঠিয়েছেন। সে যেখানেই যাক, যে অবস্থায় থাকুক, তার রিজেকে যা আছে তার কাছে আসবে। আমার আপনার সন্তানের রিজেকে আল্লাহ যা লিখে দিয়েছেন, সে স্কুলে পড়লেও তা পাবে, মাদ্রাসায় পড়লেও তা পাবে। যার রিজেকে যা আছে তা আসবেই। স্কুলে পড়ে কি সবাই দুনিয়ায় ধনী হয়ে গেছে? যারা স্কুলে পড়ে তারা সবাই কি ধনী হয়? বহু স্কুলে পড়া মানুষও তো ঠেলা গাড়ি চালায়। বিভিন্ন আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো কাজ ছুটো না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অনেক কাজ তো বহু স্কুলে পড়া মানুষও করে না, করে। তো এই জন্য এই চিন্তা যেন আমাদের মধ্যে না আসে যে মাদ্রাসায় পড়লেই শুধু মনে হয় এরা মানুষের ঘরে ঘরে খাবে, সদকা খাবে, লিল্লাহ খাবে। না, বহু হুজুর, বহু মাওলানা, বহু হাফেজ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনেক ধন সম্পত্তি দিয়েছে। এর জন্য রিজেকের চিন্তা স্কুল মাদ্রাসার সাথে রিলেটেড না, এটা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকের তাকদীরে লিখে কে কতটুকু রিজেক পাবেন। এই চিন্তা যদি কার মধ্যে থাকে, এটা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। বরং আমরা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেই হুজুররা যেখানে খান, ইমাম সাহেবও মনে করেন প্রত্যেকটা ঘরে সবচেয়ে ভালো জিনিস রান্না করে ইমাম সাহেবের জন্য পাঠানো হয়। দুনিয়ার তামাম মানুষদেরকে ইমাম, হুজুর, আলেম, হাফেজদের জন্য খাদেম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা রাজা বাদশার মতো জীবন জিন্দগি পরিচালনা করেন। ইমাম সাহেব থাকেন, সারা গ্রামের মানুষ হুজুর হুজুর বলে এনে খাবার দিয়ে যান। কি গরিব কি ধনী সবাই তাজিমের সাথে সর্বোচ্চটুকু হালাল খাবারের ব্যবস্থা করে, হালাল ইনকাম থেকে যে আজকে হুজুর খাবেন। কেউ যদি হারাম পন্থায় উপার্জন করে, সে মনে করে আমার হারাম টাকাটা অন্তত পক্ষে দূরে থাকুক, আজকে আমার শরীরের ঘাম জড়ানোর টাকা দিয়ে হুজুরকে খাওয়াবো। এইরকম মন মানসিকতা যাদের ইনকামে হারাম আছে, তারাও চিন্তা করে না আমার হারাম টাকা দিয়ে হুজুরকে খাওয়াবো না। সেও চিন্তা করে হুজুরকে খাওয়াবো, আবার যদি হালাল পন্থায় উপার্জন থাকে সেখান থেকে ব্যবস্থা করে খাওয়াই। আর তাছাড়া অনেক হুজুর তারা তো বাছবিচার করে খান। তো আমি যেটা বলতে চাই, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এই চিন্তা করে যেন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে জেনারেল সাইডে পড়ানোর ব্যবস্থা না করি। আমি প্রথমেই একটা ইসরায়েলি রেওয়ায়াত এটা দিয়ে শুরু করি, উৎসাহের জন্য ইসরায়েলি রেওয়ায়াত বর্ণনা করছি। এটা তাফসিরে কাবিরের মধ্যে আসছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জামানার একটা ঘটনা আর তাফসিরুল কাবিরের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একবার একটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তো দেখলেন আযাবের ফেরেশতারা কবরের যে মাইয়িত আছেন তাকে আযাব দিচ্ছেন। তিনি এটা দেখে গেছেন, কিছু দূর গিয়ে কাজ করে তার নিজের যে প্রয়োজন ছিল সেই কাজটা সেরে আবার ফিরে আসছেন। আসার সময় তিনি এই কবরের পাশ দিয়ে আবার আসছেন। এখন
দেখেন তাকায়া যে কবরের পাশে রহমতের ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে আছে, সুবহানাল্লাহ। একটু আগে দেখলেন আযাবের ফেরেশতারা আযাব দিচ্ছেন, আর একটু পরে যখন আসলেন দেখলেন যে না, এখন রহমতের ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করছেন। আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ইলাহিতে হাত তুলে দোয়া করেন, রব্বুল আলামিন, একটু আগে দেখলাম এই কবরে মাইয়িতকে আযাবের ফেরেশতারা আযাব দিচ্ছেন, আমি আমার কাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসার সময় দেখি রহমতের ফেরেশতারা এখন রহমত বর্ষণ করছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটলো যার কারণে আপনি আযাবের ফেরেশতাদেরকে সরিয়ে রহমতের ফেরেশতাদেরকে কবরে পাঠালেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জবাবে বলেন, হে ঈসা, কানা হাদাল আব্দু আসিয়ান, হে ঈসা, আমার এই বান্দা দুনিয়ার জমিনে যখন ছিল এমন কোনো অপরাধ নাই, এমন কোনো গুনাহ নাই দুনিয়ার জমিনে থাকতে সে করে নাই। মুজমাতা কানা মাহবুসান ফি আযাবি, তার অপরাধের কারণে যেই দিন মারা গিয়েছে সেই দিন থেকেই আমার এই বান্দা আমার আযাবে বন্দী রয়েছে, কবরের মধ্যে আযাব চলছিল। ওয়া কানা কাদ তারাকা ইমরাতান হুবলা, আমার এই বান্দা যখন দুনিয়ার জমিন ছেড়ে বিদায় নেয়, আমার এই বান্দা যখন ওয়াফাত গ্রহণ করে ইন্তেকাল করে, ওই সময় তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিলেন। ফাওয়ালাদাত ওয়ালাদান, আমার এই বান্দা মারা যাওয়ার পরে তার স্ত্রী কিছুদিন পরে সন্তান জন্ম দিলেন, পুত্র সন্তান। ওয়ারাব্বাতহু হাত্তা কাবীরা, স্বামীবিহীন জিন্দেগি পরিচালনা করতে গিয়ে আমার এই বান্দার স্ত্রী অত্যন্ত কষ্ট করে ছোট্ট সন্তানকে একটু একটু করে বড় করলেন। ওয়াসাল্লামাতহু ইলাল কুত্তাব, আর যখন এই ছোট্ট শিশুটি কথা বলা শুরু করলো, জবান ফুটে কথা বলা শুরু করলো, একটু একটু করে শব্দ উচ্চারণ করা শিখল, এমন অবস্থায় মা তাকে মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিলেন, মক্তবে পাঠিয়ে দিলেন, হুজুরদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওয়ালাক্কানাহুল মুআল্লিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর আজকে যখন তুমি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে, এমন সময় মক্তবের মধ্যে এই বাচ্চাটিকে মক্তবের হুজুর একটা বাক্য শিখিয়েছিলেন। কোন বাক্য? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হুজুর যখন বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ছোট্ট বাচ্চা একসাথে পুরো বাক্যটা বলতে পারে না। হুজুর আবার বলেন, বলো বিসমিল্লাহ। ছোট্ট বাচ্চা, ছোট্ট জিহ্বা, ছোট্ট 2টা ঠোঁট দ্বারা অল্প অল্প করে বলে বিসমিল্লাহ। হুজুর আবার বলেন, বলো আর রহমান। বাচ্চাটা বলে আর রহমান। হুজুর আবার বলেন, বলো আর রহিম। বাচ্চাটা বলে আর রহিম। হে ঈসা, আমি আমার বান্দাকে কবরে আযাবের ফেরেশতা দ্বারা আযাব দিচ্ছি, আর এই বান্দার সন্তান দুনিয়ার জমিনের পিঠের উপরে আমাকে বলছে বিসমিল্লাহ। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি বিসমিল্লাহ, সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি। আর রহমান, যিনি পরম করুণাময়, আর রহিম, যিনি অসীম দয়ালু। আমি রহমান হওয়ার পরে তার বাবাকে কিভাবে কবরের মধ্যে আযাব দিতে পারি? আমি রহিম হওয়ার পরে কিভাবে তার বাবাকে কবরে আযাব দিতে পারি? ফাস্তাহিয়াইতু মিন আবদি আন উআযিবাহু বিনারি ফি বাতনিল আরদি ওয়া ওয়ালাদুহু ইয়াযকুরু ইসমি আলা ওয়াজহিল আরদি। হে ঈসা, আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। আমি যেই বান্দাকে আযাব দিচ্ছি, যেই বান্দাকে কবরে শাস্তি দিচ্ছি, তার সন্তান দুনিয়ার জমিনে পিঠের উপরে আমাকে বলছে রহমান, পরম করুণাময়, আর রহিম, অসীম দয়ালু। পরম করুণাময় হওয়ার পরে, অসীম দয়ালু হওয়ার পরে আমি কিভাবে ওই সন্তানের বাবাকে কবরে আযাব দিতে পারি? আমি তো লজ্জায় পড়ে গেলাম। যদি আল্লাহর ক্ষেত্রে হায়া শব্দ আল্লাহর শান অনুযায়ী, তো তিনি বলছেন যে আমি আযাব দিচ্ছি, কিন্তু তার সন্তান দুনিয়ার জমিনে আমাকে বলছে আর রহমান, পরম করুণাময়, আর রহিম, অসীম দয়ালু। তো রহমান যিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু,
তিনি কিভাবে আযাব দিতে পারেন তার বাবাকে। এজন্য এই ছোট্ট বাচ্চা দেখেন, দুনিয়ার জমিনে যখন ছোট্ট বাচ্চারা কথা বলা শুরু করে, কথা বলে, পরিবারে তো আমাদের অনেকেরই ছোট বাচ্চা, নিজের বাচ্চা হোক আর ভাতিজা হোক আর নাতি হোক নাতনি হোক, পরিবারের সবারই ছোট বাচ্চা থাকে অনেকের। এরা যখন আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করে, যখন মা বলে, তখন মার কলিজায় একটা আলাদা মহব্বত তৈরি হয়। বাবা বলে, বাবা সন্তানের প্রতি এই শব্দ শোনার পরে আগে যা মহব্বত করেন মনে হয় কলিজাটা ছিঁড়ে দেই। ঠিক একইভাবে দাদা দাদি এই শব্দগুলো যখন আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে, মুরব্বীরা পরিবারের সদস্যরা কাছে গিয়ে বলে থাকেন, চাচা গিয়ে বলেন বলো চাচা, মা বলেন বলো মা, দাদা বলেন দাদা, এটা নিয়ে একটা আলাদা আমেজ, আলাদা আনন্দ মুহূর্ত তৈরি হয়। কেন? ছোট্ট বাচ্চার মুখে এই শব্দগুলো শুনতে খুব মধুর লাগে, ভালো লাগে। তাহলে আমরা আরেক মাখলুকের জবান থেকে এই বাবা মা দাদা এগুলা শোনার পরে আমাদের কলিজাটা ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছা করে। সেই জায়গায় যিনি খালিক, তিনি তার মাখলুকের মুখে যখন শুনেন বিসমিল্লাহ আর রহমান আর রহিম, তার কাছে কতটা মহব্বতের এই বিষয়টা, কতটা ভালো লাগে এই জিনিসটা। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈসা আলাইহিস সালামকে বলেন, হে ঈসা, যখন এই ছোট্ট বাচ্চা দুনিয়ার জমিনে এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শিখছিল, এটা বারবার উস্তাদ বলছেন আর সে বারবার বলছে বিসমিল্লাহ আর রহমান আর রহিম। তাহলে এই ছোট্ট জবান দ্বারা, ছোট্ট দুইটা ঠোঁট দ্বারা একত্রিত করে যখন আমার নাম বারবার উচ্চারণ করছিল, আমার রহমতের দরিয়া জোশ উঠে গেল। আমি আযাবের ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, হে আযাবের ফেরেশতা, তোমরা কবর থেকে উঠে আসো। যার সন্তান দুনিয়ার জমিনের পিঠের উপরে আমাকে বলে রহমান, আমি পেটের ভিতরে তার বাবাকে আযাব দিতে পারি না। সুবহানাল্লাহ। যার সন্তান দুনিয়ার পিঠের উপরে আমাকে বলে রহিম, আমি তার বাবাকে জমিনের পেটে আযাব দিতে পারি না। এজন্য আমি বাবার কবরের, এই সন্তানের বাবার কবরের আযাব বন্ধ করে দিয়েছি, রহমতের ফেরেশতাদেরকে রহমত বর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে শুধুমাত্র বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এইটা শোনার কারণে ওই জামানার এক ব্যক্তির আযাব মাফ হয়ে গিয়েছে। বিসমিল্লাহ তো সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময় নাজিল হয়েছে, এটা আগেও ছিল। সুলাইমান আলাইহিস সালাম চিঠি লিখছিলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখে। তো এজন্য এটা উৎসাহের জন্য বললাম যে ওই জামানায় যদি একজন শুধুমাত্র বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শিখার কারণে তার বাবার আযাব মাফ হয়, আমরা যদি আমাদের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করি, তাহলে আমাদের লাভ হবে কি হবে না? অবশ্যই লাভ হবে। কি লাভ হবে? একটা মশহুর হাদিস উলামায়ে কেরামের জবানে আপনারা শুনেন, আমি এটা আজকে আবার শোনাবো আপনাদেরকে। যারা অভিভাবক বিশেষ করে তারা খেয়াল করে শুনবেন। দুনিয়ায় দেখবেন আমরা কেউ যদি কোনো ভালো কিছু করে, মনে করেন কোনো ভালো রেজাল্ট, অথবা কেউ এমপি হয়, মন্ত্রী হয়, মেম্বার হয়, চেয়ারম্যান হয়, আমরা তাকে সম্মাননা দিতে গিয়ে কি করি? ক্রেস্ট দেই, শ্রদ্ধাঞ্জলি দেই, ফুলের শুভেচ্ছা জানাই, ফুলের মালা দেই। এগুলা করার উদ্দেশ্য কি? যে অমুক একটা ভালো জিনিস অর্জন করেছে, উপার্জন করেছে, সে ভালো রেজাল্ট করেছে, অথবা নতুন কোনো কিছু অর্জন করেছে, এমপি হোক, মন্ত্রী হোক, চেয়ারম্যান হোক, মেম্বার হোক, বা অন্য কোনো ভালো কিছু অর্জন করেছেন, এজন্য আমরা তাকে সম্মান দেই, ক্রেস্ট দেই, ফুলের সম্বর্ধনা দেই, আরো অনেক কিছু অনেক সময় গিফট করি আমরা। তো এই নিজাম কি শুধু দুনিয়ায় না, এরকম একটা অনুষ্ঠান আখিরাতেও হয়। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান ক্বারাআল কুরআনা ওয়া আমিলা বিমা ফীহি উলবিসা ওয়ালিদাহু তাজান ইয়াউমাল কিয়ামাহ দাউহু আহসানু মিন দাউইশ শামসি ফি বুয়ুতিদ দুনিয়া লাউ কানাত ফীকুম ফামা যান্নুকুম বিল্লাযী আমিলা বিহাদা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই সন্তান নিজে কোরআন শিখবে, কোরআন মুখস্থ করবে, কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করবে, এই সন্তানের ফজিলত পরে আগে তার মা বাবার ফজিলত বর্ণনা করছি। আল্লাহ রাসূল বলছেন, উলবিসা ওয়ালিদাহু তাজা ইয়াউমাল কিয়ামাহ, কিয়ামতের দিনে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে
কিয়ামতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেই ব্যক্তি দুনিয়ার জমিনে আসবে সবাই হাসরের ময়দানে উপস্থিত থাকবেন। এত হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদল মানুষকে আলাদা করবেন, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে সংবর্ধনা দিবেন, কিয়ামতের ময়দানে ইজ্জত দিবেন, কিয়ামতের ময়দানে মর্যাদা দিবেন। এই একদল মানুষ হচ্ছে তারা যাদের সন্তান দুনিয়ার জমিনে কোরআন হিফজ করেছে, যাদের সন্তান দুনিয়ার জমিনে কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করেছে, যাদের সন্তান দুনিয়ার জীবনে আলেম হয়েছে, যাদের সন্তান দুনিয়ার জীবনে মুফাসসির হয়েছে, মুহাদ্দিস হয়েছে, দ্বীনের ইলম অর্জন করেছে, দ্বীনের ইলম অর্জন করার পরে দ্বীন অনুযায়ী ইলম অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করেছেন, তাদের মা বাবাকে আলাদা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উলবিসা ওয়ালিদাহু তাজান ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিনে তাদের মাথায় নূরের মুকুট পরিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। একদল মানুষ আলাদা করবেন, এদেরকে কি করবেন? নূরের মুকুট পরাবেন। তাহলে সব মানুষের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে আলাদা করা হবে, যাদের মাথায় কি দেওয়া হবে? নূরের মুকুট। এতটুকু বলে থামেন নাই আল্লাহ রাসূল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নূরের মুকুটের মর্যাদা বলছেন, ফজিলত বলছেন, দাউহু আহসানু মিন দাউইশ শামসি ফি বুয়ুতিদ দুনিয়া লাউ কানাত ফিকুম আই ফি বুয়ুতিকুম। আমার উম্মতেরা শুনো, দুনিয়ার জমিনে হাজার হাজার মাইল দূরে সূর্য অবস্থান করছে, কিন্তু এই সূর্য যখন দ্বিপ্রহরে দুনিয়ায় আলো দেয়, দুপুরের টাইমে দ্বিপ্রহরের সময় যদি সূর্যের দিকে তাকাও তাহলে তুমি তাকাতে পারবা না, কারণ সূর্যের আলো এত প্রখর। এত দূরে তাকার পরেও সূর্যের আলো এত উজ্জ্বল। এই সূর্যকে যদি ধরে এনে লাউকানাত ফিকুম, তোমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে আলোর পরিমাণ কেমন হতো কল্পনা করো। এত হাজার হাজার মাইল দূরে থাকার পরেও সূর্যের আলো এত বেশি, এত প্রখর যে দুনিয়ার প্রতিটা ঘরে ঘরে সূর্যের আলো পৌঁছে যায়। সেই সূর্যকে যদি একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো তাহলে সেই ঘরের আলোর পরিমাণ কেমন হতো? দাউহু আহসানু মিন দাউইশ শামসি, ওই নূরের মুকুটের আলো ঘরের মধ্যে সূর্য ঢুকাইলে যেই পরিমাণ আলো হবে তার চাইতেও হাজার হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল হবে। সুবহান। এবার কল্পনা করেন তাহলে ওই নূরের আলোর পাওয়ার কেমন হবে। যে সূর্য এখন যে জায়গায় আছে, আমরা দুপুরের টাইমে সূর্যের দিকে 1 মিনিট তাকাইলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে আলোর প্রখরতার কারণে। সেই সূর্যকে যদি ঘরের মধ্যে ঢুকানো হয় তাহলে আলোর পাওয়ার যতটুকু হবে তার চাইতে আহসানু হাজার হাজার গুণ বেশি উত্তম আলো হবে ওই নূরের মুকুট, যেই নূরের মুকুট পরান হবে কোরআন হিফজকারী, কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠনকারী হাফেজ আলেমদের মা বাবার মাথায়। সুবহানাল্লাহ। তো দেখেন, নিজে কিন্তু আমল করেন নাই, সন্তানকে শুধু হাফেজ বানানো হয়েছে, সন্তানকে শুধু হাফেজ হিফজ অনুযায়ী কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করেছে, মা বাবার মাথায় নূরের মুকুট পরানো হবে। এখন আমরা তো অনেক কিছুই হইতে চাই, ইঞ্জিনিয়ারের বাবা, ডাক্তারের বাবা, ব্যারিস্টারের বাবা, কিন্তু কোন ইঞ্জিনিয়ারের বাবার মাথায় এই নূরের মুকুট পরানো হবে এটা বলা হয় নাই, ডাক্তারের বাবার মাথায় বলা হয় নাই, ব্যারিস্টারের বাবার মাথায় পরানো হবে বলা হয় নাই। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি যদি মনে করি যে আখিরাতে আমরা সম্মানিত হতে চাই, ইজ্জত পেতে চাই, ওই সময় যাদেরকে ইজ্জত দেওয়া হবে আমিও সেই ইজ্জতের একজন অংশীদার হতে চাই, তাহলে আমরা আমাদের সন্তানকে আমাদের জন্য সম্পদ বানাইতে পারি। তার ফজিলত তো এর পরের অংশে আল্লাহ রাসূল বলছেন, কিন্তু আগে প্রথমে বলেছেন মা বাবার ফজিলত। এখন আমরা তো সবসময় নিজের ভালো বুঝি, কোথায় আমার নিজের ভালো হবে। এখন আমি আর আপনি যদি এই নিয়ত করি যে না, কিয়ামতের দিন এই নূরের মুকুট যাদেরকে দেওয়া হবে আমার একটা লাগবে, একজন মা যদি চিন্তা করে যে আমার একটা লাগবে, এত কষ্ট করে সন্তানকে দুনিয়ায় আনলাম, এই সন্তানকে একটু দুনিয়ার লোভে আকৃষ্ট না হয়ে হাফেজ এবং আলেম বানাতে যদি পারি, তাহলে আলেমদের মুখে শুনেছি যেটা নূরের মুকুট,
কিয়ামতের দিন আল্লাহ মাথায় পরাইয়া দিবেন, আমি আমার সন্তানকে দিয়ে একটা নূরের মুকুট পেতে চাই, তাহলে সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠাতে হবে। হিফজ মাদ্রাসায়, আলিয়া মাদ্রাসায়, দ্বীনি মাদ্রাসা যেগুলো আছে, আপনার পছন্দ অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে। যেহেতু এই এলাকায় এই মাদ্রাসা আছে, আমার জানা মতে এই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব থেকে শুরু করে আরো যারা আছেন তাদের সাথে আমরা একসাথেই বলতে গেলে পড়ালেখা করেছি। 1-1.5 বছরের আমাদের বেশ কম। কুষ্টিয়া ইউনিভার্সিটি এখানে 2জন না 3জন আছেন, তারা আমাদেরই, কেউ সমপর্যায়ের, কেউ ছোট ভাই, সবাই মেধাবী এবং ভালো হাফেজও আছেন এখানে অনেক। তো আপনারা যদি এই মাদ্রাসায় দিতে চান, এটা দিতে পারেন নিঃসন্দেহে, একটা ভালো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। বা আপনি যদি অন্য এলাকার হন, আপনার আশেপাশে আপনি আপনার সন্তানকে ভালো মাদ্রাসা থেকে পাঠাতে পারেন। নিয়ত থাকবে যে আমি আমার সন্তানকে আমার জন্য দুনিয়া আখিরাতের সম্পদ বানাতে চাই। যার সন্তান নাই তিনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যে আমার সন্তান নাই কিন্তু আমার ভাতিজা আছে, আমার ভাতিজি আছে, আমার ভাগনা আছে, ভাগ্নি আছে, আমার প্রতিবেশী সন্তান আছে, আমি তাদেরকে উৎসাহিত করি। তাদেরকে উৎসাহিত করে যদি আমি মাদ্রাসায় পাঠাতে পারি, আমার হয়তো নিজের সন্তান নাই কিন্তু আমি উৎসাহিত করে আরেকজনকে পাঠাবো। মান দাল্লা আলা খাইরিন ফালাহু আজরু মিসলি ফাইলিহি। হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি একটা ভালো পথের দালালি করে, আমাদের তো দুনিয়ায় কত দালালি আছে, কত ধরনের দালালি আছে। মান দাল্লা আলা খাইরিন, কেউ যদি ভালো রাস্তায় দালালি করে, আপনার দালালির কারণে কোনো একটা সন্তান যদি মাদ্রাসায় পড়ে, এই দালালি যদি করেন, দালালি শব্দ অর্থ পথ দেখানোওয়ালা, দালাল মানে পথ দেখায় যায়। এখন আমাদের সমাজে এটা বিকৃত অর্থে বা খারাপ অর্থে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, দালালকে আবার দোয়াত দিয়ে দলাল বললে সেটা আবার প্রভ্রষ্ট অর্থে হয়, আর ডাল দিয়ে দালাল বললে সুপথ দেখানোওয়ালা হবে। হ্যাঁ, তো মান দাল্লা আলা খাইরিন, যেই ব্যক্তি ভালো কোনো দিকে পথ নির্দেশনা করবে, কাউকে পথ দেখাবে, ভালো কাজে উৎসাহিত করবে, ওই কাজ করে যে পরিমাণ সওয়াব পাবে, শুধুমাত্র পথ দেখাইছে বলে সেই সমপরিমাণ সওয়াব সে পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তো আপনার সন্তান যদি না থাকে, যে আপনি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন, আল্লাহ আমাকে তো সন্তান দেন নাই, আমি অমুকের সন্তানকে পাঠাইছি, আমাকেও একটা নূরের মুকুটের ব্যবস্থা করে দিয়েন। আল্লাহ হয়তো এই হাদিসের আলোকে, যে আপনার নিয়তের কারণে আল্লাহ হয়তো আপনাকে ইজ্জত দিবেন কিয়ামতের দিন। আর নিজের সন্তান থাকলে তো কোনো কথা নাই, তাকে পাঠাইলে তো সরাসরি হাদিসেই আছে। এজন্য আমরা যারা মা বাবা আছি, আমরা ছোটবেলা থেকেই আমার সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠানোর চিন্তা করতে হবে। ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার পরে, মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পরে তার একটা নিজের একটা ব্যক্তি চিন্তা চলে আসে। তখন অনেক সময় আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছার প্রয়োগ করতে পারবেন না। কিন্তু ছোট থাকতে 5 থেকে 6 বছর 7 বছর যখন বয়স থাকে বাচ্চার, তখন মা বাবা যে সিদ্ধান্ত নেয়, সন্তান সেই সিদ্ধান্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মেনে নেয়। মানে তার ইচ্ছা ওইটাই, মা বাবার ইচ্ছা তার ইচ্ছা হয়ে যায়। যত বড় হতে থাকে তখন তার নিজস্ব চিন্তা, নিজস্ব ইচ্ছা তৈরি হয়। তখন আর মা বাবা চাইলেও অনেক কিছু করতে পারেন না সন্তানকে নিয়ে। এজন্য ছোটবেলা যদি তার দিলের মধ্যে দিনের মহব্বত, কোরআনের মহব্বত, মাদ্রাসার মহব্বত তৈরি করে দিতে পারেন, তাহলে অটোমেটিক্যালি পরবর্তীতে সে অটোমেটিক্যালি হাফেজ আলেম হতে থাকবে। শুধু আপনি চয়েস করবেন ছোটবেলা তার জন্য মাদ্রাসাটা। 5-6 বছর বয়সে প্রথম দিকেই যদি মাদ্রাসায় চয়েস করে দিয়ে দেন। আমি আরেকটা হাদিস শরীফ পাঠ করেছি, আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করছেন, কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা, প্রত্যেক সন্তান ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। সে হোক হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করুক অথবা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা মুসলমান, সবার ঘরে সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে তখন এই সন্তান ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে, মানে ইসলামী মেজাজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদিও সে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে, যদিও বৌদ্ধের ঘরে, যদিও খ্রিস্টানের ঘরে, আর মুসলমানের ঘরে হইলে তো হইছি, তাহলে ইসলামী মেজাজ, ফিতরাতি মেজাজ এটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ফাআবাওয়াহু ইউহাউইদানিহি, এরপরে ইহুদির ঘরের সন্তান ইহুদি হয়, তার মা বাবা তাকে ইহুদি বানায়। আও ইউনাসসিরানিহি, অথবা মা বাবা খ্রিস্টান হলে মা বাবা তার আদর্শে সন্তানকে খ্রিস্টান বানায়। আও ইউমাজ্জিসানিহি, মা বাবা অগ্নিপূজক হলে সন্তানকে, মা বাবা নিজস্ব আদর্শে সন্তানকে অগ্নিপূজক বানায়। আমি এই হাদিস বলার উদ্দেশ্য হলো যে মা বাবার সিদ্ধান্ত নেয়, সন্তান কিন্তু মুসলমান হিসেবেই জন্মগ্রহণ করছে, ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে সবাই, কিন্তু এরপরে মা বাবার চয়েসের কারণে, মা বাবার ডিসিশনের কারণে, মা বাবার আদর্শের কারণে সন্তান ওই আদর্শ গ্রহণ করে। আমরা মুসলমান হিসেবে সন্তান মুসলমান হয়, কিন্তু এই হাদিস থেকে আমি যেটা বলছি যে মা বাবার সিদ্ধান্তের কারণে মানুষের ভবিষ্যৎটা গড়ে উঠে ওই দিকে। আমরা মুসলমান ঠিক, আমার সন্তান মুসলমান হবে, কিন্তু তাকে যদি আরেকটু ধার্মিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে ছোটবেলা আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি আমার সন্তানকে কোথায় পড়াবো। আমি যদি ডাইভার্ট করি
জেনারেল সাইডে, আমার সন্তান জেনারেল সাইডেই হবে। আমি যদি তাকে মাদ্রাসায় রাখি, মাদ্রাসায় পড়ে বড় আলেম হবে, বড় হাফেজ হবে। অনেকে মনে করবেন যে আজকে মনে হয় হুজুর একবারে নিয়ত করেই বসছেন যে স্কুল বা জেনারেল লাইনে যারা পড়ছে তাদেরকে কি করবেন। না, আমি তাদেরকে ছোট করছি না। আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে দিন শিক্ষায় যদি আপনার সন্তানকে শিক্ষিত করেন, আপনার দুনিয়া এবং আখিরাত, আপনার সম্পদ আপনার সন্তান হবে। হ্যাঁ, আপনি আপনার সন্তানকে ডাক্তার বানাতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারেন, বা আরো যে দুনিয়াবি যে পদগুলো আছে এগুলো করেও দিনের খেদমত করা যায়। কিন্তু এটা খুব কম মানুষ, রেয়ার মানুষ পাওয়া যায় যে এগুলো হওয়ার পরেও দিনের খেদমত করছে। এগুলা হয়, কিন্তু সাধারণত এরা দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। সাধারণত সন্তানকে ডাক্তার বানাবেন, এরপরে হেসে দুনিয়ামুখী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দিনের সাথে একসাথে তাল মিলিয়ে দিনের সাথে থাকা এরকম খুব কম হয়। ইঞ্জিনিয়ার বা আরো যারা আছেন, দেখা যায় বিভিন্ন কারণে দুনিয়ার মুখে আকৃষ্ট হয়ে অনেক ডাক্তার আছে কসাইখানা মনে হয় খুলে রাখছে। কিছু কিছু ডাক্তার গেলে ভিজিট এত বেশি, আর শুধু চিকিৎসার নামে আমাদের দেশে যা হয়, আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়েত নসিব করুক, তারা যেন দেশের মানুষের স্বার্থে খেদমত করে। অনেক ডাক্তার ভালো আছেন, আবার এরা আবার খেপে যায় কিনা নাকি না, অনেকেই ভালো আছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় হাসপাতালে গেলে মানুষ, সুস্থ মানুষ অনেক সময় আরো বেশি অসুস্থ হয়ে আসে। একবার গেলে চিকিৎসা নিলে শুধু আরো অসুস্থতা বাড়তেই থাকে। বরং চিকিৎসা না নিয়ে আরো আল্লাহর কাছে দোয়া করে নিজের মতো করে লাইফ স্টাইল যদি চেঞ্জ করতে পারে আরো সুস্থ থাকে ভালো। চিকিৎসা বেশি নিলে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যায়, এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়। অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে রডের বদলে বাঁশ দিয়ে বিল্ডিং বানাচ্ছে, এরকম মাঝে মাঝে নিউজ আসে না, এরকম রডের বদলে বাঁশ দিয়ে বিল্ডিং বানাইছে, এই বানাইছে সেই বানাইছে। তো এই যে এরকম পরে পড়ে যেতে পারে। তো যাই হোক, আমি এই জন্য তাদেরকে আমি বলছি না, অনেক বহু ডাক্তার আছেন দিনের খেদমত করছেন। ডাক্তার মানুষের সেবা করা এটাও একটা দিনের খেদমত, যদি তার নিয়ত ঠিক থাকে, তার ইনকাম মূল উদ্দেশ্য না, মানুষের সেবা করা উদ্দেশ্য যদি হয়, আর সামর্থ্যের ভিতরে যতটুকু নিলেই হয় তা ভিজিট নিয়ে বা সৎ উদ্দেশ্যে যখন চিকিৎসা দিবে, তখন মানুষের খেদমত করছে, খেদমতে খালক হিসেবে এটাও আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। দুনিয়ার যত কাজ আছে, শুধু মুসলমান নিয়ত ঠিক করলে তার সব কাজে সওয়াব হতে পারে, নিয়ত ঠিক করলে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু আমি আজকের মূল বিষয়টা হচ্ছে আমার, যে আমরা আমাদের সন্তানকে দ্বীনি লাইনে পড়িয়ে তাদেরকে আমাদের সম্পদে পরিণত করব। তাহলে আরেকটা বলি, যেটা বলছিলাম এই হাদিসের শেষাংশ বলি। এরপরে আল্লাহ রাসূল বলছেন, ফামা যান্নুকুম বিল্লাযী আমিলা বিহাদা, হে আমার উম্মতেরা, যেই ব্যক্তি নিজে কোরআন হিফজ করলো এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন করলো, কোরআনের তাফসীর শিখলো, কোরআন বিধিবিধান শিখলো, আহকাম হুকুম আহকাম শিকার পরে নিজের জীবন গঠন করলো, তার মা বাবার যদি এই ফজিলত হয়, যে মা বাবা কিছু করে নাই, শুধু মাদ্রাসায় পড়াইছেন, আর এই কারণে মা বাবার যদি এই ফজিলত হয়, ফামা যান্নুকুম বিল্লাযী আমিলা বিহাদা, তাহলে চিন্তা করো যার কারণে মা বাবার এই ফজিলত হয় তার ফজিলত কি হতে পারে, তোমরা ধারণা করে নাও। অর্থাৎ আমরা ধারণা করে নাও মানে কি, অন্ততপক্ষে মা বাবার চাইতে তো বেশি পাবে সে। যারা কিছুই করে নাই, শুধু সন্তানকে মাদ্রাসায় বানাইছেন, তারা যদি এই ফজিলত লাভ করেন, তাহলে সন্তান যে নিজে কোরআন হিফজ করলো, আমল করলো, জীবন গঠন করলো কোরআন অনুযায়ী, তার ফজিলত তো অন্ততপক্ষে মা বাবার এই মর্যাদা দিতে বেশি হবে। এজন্য বলছেন, ফামা যান্নুকুম বিল্লাযী আমিলা বিহাদা, মা বাবার এই ফজিলত হলে সন্তানের কি ফজিলত হবে সেটা তোমরা কল্পনা করো, ধারণা করো কি হতে পারে, মানে এর চেয়ে বেশি হতে পারে। এখানে আরেকটা কথা বলি, আল্লাহ একবার ইজ্জত দেওয়ার পরে যে যাদেরকে নূরের মুকুট পরাইলেন, এরপরে কি বলবেন যে এদেরকে নিয়ে জাহান্নামে ফেলো? মানে কি, ইজ্জত দেওয়া হয়েছে মানে এদেরকে আর আল্লাহ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এদেরকে আর জাহান্নামে ফেলবেন না, এদেরকে নাজাত দিয়ে জান্নাত দান করবেন। আমরা কি দুনিয়ায় কাউকে ক্রেশ দিয়ে এখন বলে দেন চলে যান, বেইজ্জতি করে বের করে দেই না, ইজ্জত দেওয়ার পরে আমরা আর বেইজ্জত করি না কাউকে। তাহলে আল্লাহ হাসরের ময়দানে যাদেরকে একবার ইজ্জত দিয়ে দিবেন, তাদেরকে আর বেইজ্জত করবেন না, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। সুতরাং এটা নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের সম্পদে পরিণত করতে হবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে আমার সন্তানকে হাফেজ, ভালো হাফেজ বানাবো, হাফেজ বানানোর পরে ভালো আলেম বানাবো, দ্বীনের খেদমত করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন রেখে গিয়েছেন সেই দ্বীনের খেদমত করবে। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেছেন, ইযা মাতাল ইনসানু ইনকাতা আনহু আমালুহু ইল্লা মিন সালাসা, ইল্লা মিন সাদাকাতিন জারিয়া আও ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু। মানুষ যখন মারা যাবে, মারা যাওয়ার পরে আর আমল করার সুযোগ নাই, কবরে চলে গেলে যে এখন আল্লাহ সুযোগ দেন নামাজ পড়বো না, আর নামাজের আপনার আর কবরে আর নামাজের সুযোগ নাই।
বলে এখন রোজা রাখা শুরু করবো কবরে, না, আমলের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইজা মাতা ইনসান ইনকাতা আনহু আমালুহু, আমলের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ইল্লা মিন সালাসা, তবে তিনটা জিনিস যদি দুনিয়ায় রেখে যেতে পারে, কবরে বসে বসে সওয়াব শুধু আসতে থাকবে কবরে। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ায় তিনটা জিনিস রেখে যেতে পারলে কবরে চলে যাওয়ার পরেও দুনিয়া থেকে সওয়াব কবরে ট্রান্সফার হতে থাকবে। ব্যালেন্স দেখেন না, এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়। তো দুনিয়ায় যদি এরকম কিছু আমরা কি করি, রেখে যেতে পারি, তাহলে কবরে সওয়াব ট্রান্সফার হবে। আল্লাহ রাসূল বলছেন, প্রথমে যেটা বলছেন, ইল্লা মিন সাদাকাতিন জারিয়া, কেউ যদি দুনিয়ায় সদকায়ে জারিয়া রেখে যেতে পারে, সদকায়ে জারিয়া প্রবাহমান দান, প্রবাহমান সদকা। প্রবাহমান সদকা মানে কি, যে এমন স্থায়ী জিনিসগুলোতে দান করছে যেটা অনেক দিন থাকবে। যেমন মনে করেন একটা মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে, আপনি এই মসজিদে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী খুলুস ইখলাসের সাথে খালেস নিয়তে 10 টাকাও দিয়েছেন, মনে করেন লোক দেখার উদ্দেশ্য না, একেবারেই আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী 1 টাকাও দিয়েছেন, মনে করেন খালেস নিয়ত থাকতে হবে, নাহলে আবার দান সদকার কাজ হবে না। ইখলাসের সাথে আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী 1 টাকাও দিতে পারেন, 1 টাকাও দিতে পারেন। আল্লাহ যখন কবুল করে ফেলবেন এই ইখলাসের সাথে এই সদকাটা, মসজিদ যতদিন থাকবে, এই মসজিদে যারাই নামাজ পড়বে তারা তো সওয়াব পাবেই, এর সবের একটা অংশ আপনিও কবর থেকে পেতে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ। এটা হলো সদকায়ে জারিয়া। একটা মাদ্রাসা হচ্ছে, আপনি মাদ্রাসায় আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দান সদকা করছেন। এতিমখানা, আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী এতিমখানায় দান করছেন। গরিবকে সহযোগিতা করছেন, কোন গরিবের মেয়ের বিবাহ দিতে পারছে না, আপনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছেন। মাদ্রাসার গরিব ছাত্র পড়ালেখা করতে পারে না, কিতাবের টাকা নাই, বই কেনার টাকা নাই, লেবাসের টাকা নাই, আপনি 2টা মাদ্রাসার ছাত্রের দায়িত্ব নিলেন যে আমি এই 2টা ছেলেকে পড়ায় একবারে হাফেজ আলেম বানানো পর্যন্ত যা খরচ লাগে আমি দেব। 2টা 5টা 10টা ছাত্রের দায়িত্ব আপনি নিলেন। এরা সারা জীবন পড়ে যে সওয়াব পাবে, নিজের আমলে যা সওয়াব পাবে, আল্লাহ সমপরিমাণ সওয়াব আপনার আমল নামায় দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আমাদের সমাজে অনেক ধনী মানুষ থাকেন, তিনি হয়তো তার নিজের সন্তানকে হয়তো আলেম বানাতে পারেন নাই, বড় হয়ে গিয়েছে, তিনি যদি নিয়ত করেন, না আমি মাদ্রাসায় 2টা ছেলের ফুল দায়িত্ব নিলাম, একবারে তার সব খরচ আমি নেব, পুরো আলেম হাফেজ হওয়া পর্যন্ত আমি সব দায়িত্ব নেব, এটা কিন্তু একটা বড় সদকায়ে জারিয়া হবে। সে ছাত্র জামানায় যা পড়বে এবং ভবিষ্যতে বড় আলেম হয়ে শিক্ষক হয়ে যদি দর্শ দেয় কোথাও, সব আমলের সবের একটা অংশ এই ব্যক্তি যিনি তাকে সহযোগিতা করেছেন তার একটা অংশ তিনি পেতে থাকবেন। এগুলো তো সদকায়ে জারিয়া। মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, গরিবকে সহযোগিতা করা, মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীকে সহযোগিতা করা, এরকম আরো যত আছে। মনে করেন কোন এলাকায় টিউবওয়েল নেই, আপনি টিউবওয়েল দিয়ে দিলেন। জনকল্যাণমূলক খেদমতে খালকের যে অংশগুলো আছে, কারো ঘর নাই, ঘর বানিয়ে দিলেন। এই সমস্ত কাজ যেগুলো করবেন, এগুলো সদকায়ে জারিয়া। কবরে চলে যাবেন, দুনিয়ায় যাদের জন্য কাজ করে গেলেন, তারা দিল থেকে দোয়া নাও করলে আল্লাহ অংশ দিয়ে দেবেন আপনাকে। এটা হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া। এর জন্য দুনিয়ায় এরকম ভালো কাজ, প্রত্যেকটা ভালো কাজে কিছু অবদান রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবেন খালেস নিয়তে। আবার আমাদের অনেকে সমস্যা আছে, নিয়ত খালেস থাকে না, ইখলাস থাকে না, দান সদকা করে কিন্তু দেখানোর উদ্দেশ্যে, তাইলে কিন্তু দান সদকাও বেকার যাবে, দেখানোর উদ্দেশ্য করার কারণে রিয়া হয়ে যাবে, ছোট্ট শিরিক হয়ে যায়। এটা খেয়াল রাখতে হবে। দান সদকা হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের প্রশংসার জন্য না, তাহলে এই দান সদকা আপনার সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবরে কাজে লাগবে। 2, আও ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি, কেউ যদি দুনিয়ায় ইলম প্রচার করে, নিজে ইলম শিখলো, শেখানোর পরে এটা আরেকজনকে শিখাইলো, এমন ইলম যেটা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। আপনি মনে করেন নিজে মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক তারা পড়ার কথা, সাধারণ মানুষ যারা, তারাও এর অংশ হতে পারবেন। মনে করেন আপনি একটা ওয়াজ একটা মাসালা শিখছেন, আপনি এটা ঘরে গিয়ে বলেছেন আপনার স্ত্রীকে, এটাও ইলম ইউনতাফাউ বিহি, আপনি ইলম অর্জন করেছেন। ইলম শুধু মাদ্রাসায় পড়লে যে হয় তা না, আমাদের দেশে হাজার হাজার মাহফিল হয়, দ্বীনি মাহফিল, এগুলো তো ইলম বিতরণের মাহফিল। আপনি একটা মাসালা শিখেছেন, আপনি মাদ্রাসায় পড়েন নাই, কিন্তু আপনি একটা মাসালা নতুন শিখেছেন, নতুন একটা তথ্য জেনেছেন, দিনের তথ্য, এটা গিয়ে আপনি আপনার ওয়াইফকে বললেন, আপনার ছেলেকে, মেয়েকে, আপনার আত্মীয় স্বজনকে বলেছেন যে হুজুরের আলোচনায় মাহফিলে গিয়েছিলাম, এই আলোচনা শিখছিলাম, আজকে আমি আমার এই জিনিস শিখেছি, আপনি প্রচার করেছেন। এটাও আপনার ইলম বিতরণের একটা অংশ হয়ে যায়। এবং আপনার কথা শুনে যখন আরেকজন আমল করবে, ওই যে বললাম, মান দাল্লা আলা খাইরিন ফালাহু আজরু মিসলি ফাইলিহি। আপনি একটা মাসালা শিখেছেন, কথার কথা মনে করেন এই যে রমাদানের পরে শাওয়াল মাসে 6টা রোজা রাখলে সারা বছরের সব রোজা রাখার সব পাওয়া যায়। আপনি এইটা হাদিস শুনছেন, শুনে গিয়ে বলছেন ওয়াইফকে, সারা বছরের সব পাওয়া যায় এই শাওয়াল মাসের 6টা রোজা রাখলে। আপনি রোজা রাখেন না, কিন্তু আপনার ওয়াইফ রোজা রাখছে আপনার কথা শুনে, তো ওয়াইফ রোজা রেখে যে সওয়াব পাবে, আপনি যে বলেছেন, এজন্য আপনি সে পরিমাণ সওয়াব পাবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য নেক কাজের পথ দেখাইলে সওয়াবের কোনো অভাব নাই।
আপনি যদি এইরকম একটা মাসালা, আরো অনেক মাসালা শিখবেন, এটাকে যখন বলবেন, যেমন আজকে আমরা যে ফজিলতগুলো প্রথমে কিছু বললাম, আরো অনেক শুনবেন আগে পরে, যেটাই শিখছেন আপনার দিলে যেটা ধরছে, এইটা গিয়ে আপনি আরেকজনকে বললেন যে এইটা আমরা যদি করি তাহলে এই ফজিলত পাওয়া যায়। সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াইলে নূরের মুকুট পাওয়া যায়, আপনার কথায় আরেকজন দিছে পাঠাইছে, আল্লাহ আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এই জন্য আমরা এইভাবে চিন্তা করবো, তাহলে ইলমিন ইউনতাফাউ বিহি, ইলম অর্জন। আর যারা মাদ্রাসায় নিজে পড়ে আরেকজনকে পড়ায়, তাদের কথা তো সরাসরি এই হাদিসের অংশ হয়ে যায়। তারা যে নিজে কোরআন শিখলো, আরেকজনকে শিখাইলো, নিজে হাদিস শিখলো, আরেকজনকে শিখাইলো। সামনে রমজান মাস আসছে, দারুল কিরাত, বহু সাধারণ আমাদের সিলেট এলাকার বহু স্কুলের কলেজের ছেলেমেয়েরা আছে যারা কারি সাহেব হয়ে গিয়েছে ফুলতলি, এরাও খেদমত করে, রমজান মাসে এরা কোরআন শিখায়। বহু কারি সাহেব আছে মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে নাই, দারুল কিরাত পড়ে এখন কোরআনের শিক্ষা দিচ্ছে। এরাও কিন্তু অংশ হবে, নিজে যা শিখছে তা শিখাচ্ছে। তো আমরা এই অংশের একটা হতে পারি। এটা অনেকে চিন্তা করে শুধু আলেমদের জন্য মনে হয় এই অংশ, না, এটা সাধারণ মানুষও হতে পারে। একটা মাসালা শিখে আরেকজনকে শিখাইলো। 3 নম্বর, আওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু, আওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু, দুনিয়ার জমিনে যদি সন্তান রেখে দেওয়া যায়, যেই সন্তানকে নেককার বানায়া যদি রাখা যায়, নেককার সন্তান যদি দুনিয়ার জমিনে রেখে দেওয়া যায়, আওয়ালাদিন সালিহিন, শুধু ওলাদ বলা হয় নাই, আওয়ালাদিন সালিহিন, নেক সন্তান যদি দুনিয়ার জমিনে রেখে দেওয়া যায়, ইয়াদউ লাহু, এই সন্তান যখন দোয়া করবে, রব্বির আমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বিগফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া, এরকম হাত তুলে তুলে যখন নেককার সন্তান দোয়া করবে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সন্তানের দোয়া তার মা বাবার হকে কবুল করবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য সন্তান দেওয়ার দিয়েছেন আল্লাহ, একটা নিয়ামত দিয়েছেন, কিন্তু এটাকে সালেহ বানানোর একটা দায়িত্ব হচ্ছে অভিভাবকত্ব মা বাবার। মা বাবার সিদ্ধান্তের কারণে সন্তান অনেক সময় সালেহ থাকে না, গুনাহের পথে এগিয়ে যায়। আপনি যখন সিলেক্ট করে ফেলছেন গুনাহের রাস্তা, তখন সন্তান তো গুনাহের রাস্তায় এগিয়ে যাবেই। এজন্য আমাদেরকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমার সন্তানকে আমি সালেহ, যেই রাস্তায় আমালে সালেহ করতে পারে, নেক কাজ করতে পারে, এই রাস্তায় তাকে পাঠাবো। রিজেকের চিন্তা, এজন্য শুরুতেই রিজেকের কথা বলেছি। রিজেকের চিন্তা করা যাবে না। রিজেকের যিনি দিবেন তিনি হচ্ছেন রাজ্জাক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আমি আমার সন্তানকে আমার সম্পদ বানাবো, এই নিয়ত সব সময় থাকতে হবে। তাহলে আওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু, দেখেন আল্লাহ তাআলা মা বাবার জন্য যে দোয়া শিখাইছেন, সন্তান আমরা যে দোয়া করি, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, আমরা সব সময় শুধু সন্তানের কাছ থেকে ইহসান চাই। সন্তান যেন আমার কথা শুনে, সন্তান যেন আমার কথা মতো চলে, সন্তান যেন আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে, সন্তান যেন আমার সাথে ইকরাম করে, আমাকে সম্মান করে, আমার কথা শুনে। একটু অন্য মনস্ক বা অন্যদিকে চলে গেলে আমরা খুব কষ্ট পাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সন্তানের ওই দোয়া, সন্তানকে যে দোয়া শিখাইছেন, সেই দোয়া কিন্তু ওই রকম দোয়া যে আপনি ছোটবেলা থেকে সন্তানকে যেভাবে গড়ে তুলবেন, সন্তানের দোয়ার মধ্যে সেই কথা বলা হয়েছে, রব্বির হামহুমা, আল্লাহ আমার মা বাবাকে রহম করুন, কামা রব্বায়ানি সগীরা, যেমনি ভাবে আমার মা বাবা আমাকে ছোটবেলা স্নেহ করেছেন, লালন পালন করেছেন, মুহাব্বত করেছেন, আমার হক আদায় করেছেন, আপনি সেইভাবে আমার মা বাবাকে রহম করুন। তার মানে এখানে একটা শর্ত সরাসরি না হলে একটা শর্তের মতো আছে, ইরহামহুমা, মা বাবার প্রতি আপনি সেভাবেই রহম করুন, কামা রব্বায়ানি সগীরা, তারা ছোটবেলায় আমার ব্যাপারে যেরকম হক আদায় করছেন। এখন আপনি যদি আপনার সন্তানের হক আদায় না করেন, সন্তান কিন্তু দোয়া করবে সেটাই, যে আমার হক যেভাবে আদায় করছেন আপনিও তার হক আদায় করেন। শুধু দোয়া পেয়ে যাবেন মনে করলে হবে না, এখানে শর্ত কিন্তু ওই রকমই দেওয়া হয়েছে, কামা রব্বায়ানি সগীরা, আমার ছোটবেলায় আমার প্রতি যেমন তারা লালন পালন করেছেন, আমাকে যেমন স্নেহ করেছেন, আমার ব্যাপারে যেভাবে হক আদায় করেছেন, আপনি সেভাবে তাদের উপর রহম করুন। তাহলে এখন যদি কোনো মা বাবা হক আদায় না করেন, সন্তানের হক আদায় না করেন, তাহলে সন্তান কিন্তু এই দোয়াও পড়লে আপনি ওই পরিমাণই হক পাবেন, যে পরিমাণ হক সন্তানের আদায় করছেন। আপনি সন্তানকে যেভাবে স্নেহ করে, মহাব্বত করে যদি আপনি দিনের রাস্তায় পড়ান, তাহলে দোয়াও হবে সেই রকম, কাজেও লাগবে সেই রকম। কিন্তু আপনি সন্তানের হক আদায় করবেন না, সন্তান এই দোয়া করলেও যে আমাকে যেভাবে লালন পালন করেছেন, তো আমাকে সুদের রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকে ঘুষের রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আপনি সেইভাবেই রহম করুন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আমাকে সুদখোর বানায় গিয়েছেন, ঘুষখোর বানায় গিয়েছেন, তাহলে আপনি রহমও করুন সেইভাবে, দোয়া তো ওইভাবে হবে। কারণ রব্বায়ানি সগীরা, যেভাবে লালন পালন করছেন, আমাকে গড়ে তুলেছেন, আমাকে ধীরে ধীরে লালন পালন করা, গড়ে তোলা, এটাকে তারবিয়াত বলে। তাহলে সতর্ক থাকতে হবে মা বাবা হক আদায় করার ক্ষেত্রে। এজন্য আমরা সন্তানের দোয়া পেতে চাই, আওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু, নেক সন্তান যখন দোয়া করবে তখন এই সন্তান মা বাবার হকে কাজে লাগবে। এবার আসেন
মা বাবা হাসরের ময়দানে উপস্থিত হবেন। এই হাসরের ময়দানে শুধু মা বাবা না, মা বাবা ছাড়াও যে আমরা হাসরের ময়দানে উপস্থিত হব, এই উপস্থিত হওয়ার পরে সেই জায়গায় তো হিসাব বিচার কার্য শুরু হবে। যারা কোরআন হিফজ করবে, কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করবে, তাদের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ রাসূল আরেকটা হাদিসে বলেন, মান করা আল কুরআনা ওয়াস্তাযহারাহু ফাআহাল্লা হালালাহু ওয়া হাররামা হারামাহু আদখালাহুল্লাহু বিহিল জান্নাহ ওয়া শাফাআহু ফি আশরাতিন মিন আহলি বাইতিহি কুল্লুহুম কাদ ওয়াজাবাত লাহুন নার আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করছেন, যে ব্যক্তি কোরআন হিফজ করবে, কোরআন মুখস্থ করবে, কোরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করবে, আলেম হবে, ফাআহাল্লা হালালাহু ওয়া হাররামা হারামাহু, কোরআন অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করতে গিয়ে হালাল কে হালাল হিসেবে মনে করবে, হারামকে হারাম হিসেবে মনে করে জীবন যাপন করবে, কোরআন শিখবে, হাফেজ হবে, আলেম হবে, হালাল মানবে, হারাম মানবে, তার ফজিলত কি বলে, আদখালাহুল্লাহু বিহিল জান্নাহ। এই হাদিসে আগে তার ফজিলত বলছেন, আগের হাদিসে মা বাবার ফজিলত বলছিলেন, আর এই হাদিসে আগে হাফেজ আলেমের ফজিলত বলছেন, আদখালাহুল্লাহু বিহিল জান্নাহ। এই হাফেজকে, এই আলেমকে বা আমল যারা, বেআমল না বা আমল যারা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরপরে বলছেন, ওয়া শাফাআহু ফি আশরাতিন মিন আহলি বাইতিহি কুল্লুহুম কাদ ওয়াজাবাত লাহুন নার। সে তো জান্নাতে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাকে দয়া করে বলবেন, তুমি যে দুনিয়ায় আমার কোরআনকে ইজ্জত করেছো, কোরআন হিফজ করেছো, কোরআন মুখস্থ করেছো, কোরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করেছো, আমি আজকে তোমাকে আরো ইজ্জত দেবো। কি ইজ্জত? যে তুমি তোমার পরিবারের 10 জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। সুবহানাল্লাহ। কোন 10 জন? কুল্লুহুম কাদ ওয়াজাবাত লাহুন নার। ওই 10 জন, যেই 10 জনের জন্য অলরেডি জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছিল, মানে গুনার কারণে হিসাব নিকাশে তার পরিবারের সদস্য 10 জন জাহান্নামী হয়ে গেছিল। এমন 10 জনের ব্যাপারে আল্লাহ বলবেন যে তুমি সুপারিশ করো, আমি তোমার সুপারিশ কবুল করে জান্নাতে দেবো। সুবহানাল্লাহ। এবার চিন্তা করেন, আগে ছিল মা বাবার কথা, এখন কিন্তু মা বাবার এরিয়া ছেড়ে বেরিয়ে অনেক বাহিরে চলে গেছে। 10 জন মানে কি? একজন সন্তান যদি জান্নাতে যায় আর তাকে যদি আল্লাহ বলেন যে আমি তোমাকে 10 জনের ব্যাপারে সুপারিশের অনুমতি দিলাম, তুমি সুপারিশ করো, তাহলে সে তো আগে মা বাবার জন্য সুপারিশ করবে নাকি? তারপরে কি দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা, ফুফু, খালা, এরাই তো আসবে প্রথমে। তার পরিবারের মধ্যে তো এরাই আপনজন, ভাই বোন। তাহলে আমি আগে যে বলছিলাম, মা বাবা পাঠাইলে তো তাদের লাভ আছে। এখন আপনি যদি দাদা হয়ে নাতিকে পাঠান, এই নাতি বলবে যে আমার নাতি আমার জন্য সুপারিশ করে মাদ্রাসায় পাঠাইছিলেন, এই দাদাকে রেখে আমি কিভাবে জান্নাতে যাই? আল্লাহ যেহেতু সুযোগ দিয়েছেন, আগে দাদার জন্য সুপারিশ করি। আল্লাহ যেহেতু সুযোগ দিয়েছেন, আমার দাদির জন্য সুপারিশ করি। আমার দাদা দাদি সারা জীবন দোয়া করেছিলেন আমি যেন একজন ভালো হাফেজ হই, ভালো আলেম হই। এজন্য আপনি যদি আপনার পরিবারের ছোট বাচ্চা যারা আছে, সদস্য যারা আছে, আপনার সন্তান থাকলে তো তাকে পাঠাবেনই, কিন্তু অনেকে হয়তো বয়স্ক হয়ে গেছে, সন্তানকে সময় মতো কাজে লাগান নাই। আপনি আপনার সন্তানকে কাজে লাগাইতে পারেন নাই, সন্তানের সন্তানকে কাজে লাগান, নাতিকে কাজে লাগান, নাতনিকে কাজে লাগান। আপনার সন্তান নাই, আপনার ভাতিজাকে কাজে লাগান, ভাতিজিকে কাজে লাগান, ভাগনাকে কাজে লাগান, ভাগ্নিকে কাজে লাগান। এরা যখন যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবুল করে ফেলেন আর এই অনুমতি দিয়ে দেবেন, তখন সে কখনো আপনাকে ভুলবে না, আল্লাহ স্মরণ করে দেবেন। কারণ আল্লাহই তো সুপারিশ অনুমতি দিবেন, আর আল্লাহ চাইবেন কিয়ামতের দিন তার বান্দারা কোনো না কোনো উসিলায় নাজাত পাক। তখনই বলবেন, এই বান্দা, আল্লাহ তোমার প্রতি তো অমুক ইহসান করেছিল, অমুকের কারণে আজকে তুমি দুনিয়ায় হাফেজ হয়েছিলে, সে তোমার জন্য সুপারিশ করছিল, তার জন্য সুপারিশ করবা না? আল্লাহ ইহসান করবেন, গুনাহগার বান্দাদেরকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ওসিলা দিবেন। এর মধ্যে একটা হচ্ছে এই হাফেজ আলেম যারা হবে তারা সুপারিশ করবে, আল্লাহ অনুমতি দিবেন, তারা সুপারিশ করবে। সুতরাং এই হাদিস থেকে আমরা আশা রাখতে পারি, আমাদের অনেকে সন্তান নাই, অনেকে আফসোস করে আল্লাহ আমার সন্তান নাই। তো সন্তান নাই, প্রথমে আল্লাহর কাছে এই নিয়ামত চাইবো, এটা একটা বড় নিয়ামত। যাদের সন্তান নাই, রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন, এই দোয়া, নবীদের দোয়া, এগুলো পড়তে থাকতে হবে। রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, মাজারে গিয়ে চাইলে হবে না। অনেকে আছে এটাও আবার মাজারে গিয়ে অলির কাছে চায়, এটা করা যাবে না। আল্লাহর কাছে চাইবেন, আল্লাহ সন্তান দিবেন, আল্লাহই দিবেন আপনাকে। ঠিক আছে, মাজারে যাওয়া হয়, অলিয়া উলিয়া এদের মাজারে যাওয়া হয়, তাদের ওসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যায়, ওসিলা একটা আলাদা বিষয়, হ্যাঁ, কিন্তু তাদের কাছে সরাসরি চাওয়া যাবে না। আল্লাহর কাছে চাইবেন, রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন, আল্লাহ নেক সন্তান দেন। আল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে শেষ বয়সে সন্তান দিয়েছেন, দোয়ার সময় বলবেন আকুতি মিনতি করে, আল্লাহ আপনি তো সন্তান যখন দেওয়ার সময় না, সেই সময়ও সন্তান দিতে পারেন, ফসল ধরার সময় না যখন, তখন ফসল দিতে পারেন, আপনি তো সেই ক্ষমতাবান। তো আল্লাহ, আপনি যেহেতু এর আগেও এই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখেছেন, বাবা ছাড়াও সন্তান দুনিয়ায় দিয়েছেন, ঈসা আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন, আপনার তো সেই ক্ষমতা আছে,
আমাকে নেক সন্তান দান করেন। আল্লাহর কাছে এই দোয়া করতে পারেন। ফরজ নামাজের পরে আইয়ুদ দুআ আসমা, কোন দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয়? আল্লাহ রাসূলের ইরশাদ করেছেন দুবুরাস সালাওয়াতিল মাকতুবা, ফরজ নামাজের পরের দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয়, আর জাওফাল লাইল, শেষ রাতের দোয়া বেশি কবুল হয়। এই দুই টাইমে আল্লাহর কাছে হাত তুলে চোখের পানি ফেলে নিজের জীবনের সব চাহিদা আল্লাহর কাছে আমরা চাইতে পারি। আমরা সময় মতো চাই না, আমরা আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো চাইতে পারি না, কিন্তু সময় মতো হাদিসের যে মকবুল ওয়াক্তগুলো আছে এই ওয়াক্তগুলোতে যদি আমরা আল্লাহর কাছে চাই আর দিলের ইয়াকিন সহকারে যদি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ উদউনি আস্তাজিব লাকুম, আপনি বলেছেন আপনার কাছে দোয়া করলে আপনি কবুল করবেন, সুতরাং আমি চাচ্ছি আমাকে এই নিয়ামত দান করেন। দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে বারবার কান্নাকাটি করেন, আল্লাহ আপনার এই আশাও যাদের পূরণ হয় না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পূরণ করবেন। তো এই যে সন্তান যারা নাই তাদের কথা বললাম, যে সন্তান না থাকলেও আমরা এটা দিয়ে আমাদের কাজ করতে পারি। কিয়ামতের দিন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা হাদিসে ইরশাদ করেন, ইউতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন যে কিয়ামতের দিন কিছু মানুষ দেখবে তার পিছনে সওয়াবের পাহাড় দেখবে, আমসালুল জিবাল। হাদিসের মূল ইবারতটা মাথায় আসছে না, তো পাহাড়, সওয়াবের পাহাড় দেখে বলবে আয় রব আন্না হাযা, আল্লাহ আমি তো এত আমল করি নাই, এত সওয়াব কোত্থেকে আসলো? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন বিস্তিগফারি ওয়ালাদিকা লাক, হে তুমি দুনিয়ার জমিনে বেশি আমল করো নাই, কিন্তু সন্তানকে যে মাদ্রাসায় পড়াইছিলা, সন্তানকে যে দ্বীনি রাস্তায় শিখাইছিলা, সন্তান যখনই হাত তুলতো তখনই বলতো রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা রাব্বিগফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া। তোমার সন্তানের ইস্তেগফারের কারণে এই ইস্তেগফারের সওয়াব তোমার পিছনে পাহাড় সমরূপ ধারণ করে অবস্থান করতে। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের দিন মানুষ এরকম আশ্চর্য হয়ে যাবে। জান্নাতে যাওয়ার পরেও, জান্নাতে তো সবার স্থান এক থাকবে না, স্তর থাকবে, জান্নাতে স্তর থাকবে, মর্যাদা আলাদা থাকবে, কারণ যে বেশি আমল করছে আল্লাহ তো তাকে বেশি যাজা দিবেন, তার স্তর থাকবে উন্নত মানের স্তর। যে কম আমল করছে তার একটু নিচু স্তর থাকবে, আরো কম আর একটু নিচু স্তর থাকবে। তো কিছু মানুষ জান্নাতে যাওয়ার পরে দেখবে প্রতিনিয়ত তার মর্যাদা বাড়তেছে, দরজা বাড়তেছে। ইন্নাল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা লা ইয়ারফাউদ দারাজা লিল আবদিস সালিহি ফিল জান্নাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু মানুষের, তার নেককার বান্দাদের যারা জান্নাতে চলে গেছে, জান্নাতে যাওয়ার পরেও তার স্তর বাড়তে থাকবে, মর্যাদা বাড়তে থাকবে। সেও আল্লাহকে প্রশ্ন করবে আয় রব আন্না লি হাযিহি, রব এই মর্যাদা কোথা থেকে আসছে? আমি তো এত আমল আর যা আমল করছি তার বিনিময়ে তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন, এখন এই আমলগুলো কোত্থেকে আসছে, মানে এই ফজিলত কোত্থেকে আসতেছে? আমার মর্যাদা যে সময়ে সময়ে বাড়ছে, এর ফজিলত কোত্থেকে আসছে? আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলবেন বিস্তিগফারি ওয়ালাদিকা লাক। জান্নাতে যাওয়ার পরেও দুনিয়ায় যে সন্তান দোয়া করতেছে প্রতি মুহূর্তে, কত সন্তানের মা বাবা তো নিজেও আমলদার ছিল, তো নিজের আমলে যারা নাজাত পেয়ে যাবে, তাদের সন্তান যে দুনিয়ায় বারবার বলতেছে রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, এর ফজিলত কি? বলে এরা জান্নাতে গেলেও জান্নাতে যে স্তর আছে এক একটা স্তর বাড়তে থাকে। সুবহানাল্লাহ। আর যারা আযাবে পড়ে যায় তারা সন্তানের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন। এজন্য আমরা দুনিয়ায় যদি সন্তান, নেক সন্তান রেখে যাই, সন্তানকে যদি চয়েস করে দিই মাদ্রাসার জন্য, তাহলে সন্তান আমাদের জন্য সম্পদে পরিণত হবে, আমার জন্য নূরের মুকুটের একটা কারণ হবে, আমার জন্য হাসরের ময়দানে পাহাড় সম সওয়াবের কারণ হবে, আমার জন্য জান্নাতে যদি চলেও যাই জান্নাতে মর্যাদা বাড়ার একটা কারণ হবে এই সন্তান। তাহলে এই সন্তানকে আমি আমার সম্পদ বানাবো। আমি যদি চাই নূরের মুকুটের মালিক হতে, আমি যদি চাই যে ওই 10 জনের একজন হতে যাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সুপারিশের অনুমতি দিবেন, আমি যদি চাই জান্নাতে যাওয়ার পরেও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাক, তাহলে আমি আমার সন্তানকে আমার সম্পদে কাজে লাগাবো। এটা হলো আমার জন্য। এখন হচ্ছে সন্তানের কি হবে? সন্তানের তো দরকার, শুধু কি নিজের চিন্তা করবেন যাস? এখন যার মা বাবার এই ফজিলত হবে তার সন্তানের তো আরো ফজিলত আরো বেশি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন। আল্লাহ তাআলা যাকে কবুল করেন কল্যাণের জন্য, যার কল্যাণ চান, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কল্যাণ চান, আমরা তো একজন আরেকজনের কল্যাণ চাই, ও কল্যাণ অনেক সময় চাই, কিন্তু আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের আলিম বানান, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে মুহাদ্দিস বানান, তাকে মুফাসসির বানান, হাফেজ বানান, আলেম বানান। যে আলেম হয়ে যায় বুঝতে হবে আল্লাহ তার কল্যাণ চাচ্ছেন। হাদিস শরীফ সাক্ষী, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন। এই সমাজে, এই দেশে, এই বিশ্বে যারাই হাফেজ আছেন, আলেম আছেন, মুহাদ্দিস মুফাসসির আছেন, বুঝে নিতে হবে আল্লাহ তাদের কল্যাণ চাইছেন বলেই তাদেরকে হাফেজ বানাইছেন, আল্লাহ তাদের কল্যাণ চাইছেন বলেই তাদেরকে আলেম বানাইছেন। আর যাদেরকে এটা বানান নাই, আল্লাহ এই হাদিস অনুযায়ী তাদের কল্যাণ আপাতত চান নাই, অন্য জায়গায় অন্য ক্ষেত্রে চাইতে পারেন। এই হাদিসে হচ্ছে মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন, দ্বীনের গভীর জ্ঞান তাদেরকে দান করা হয়, বুঝতে হবে আল্লাহ তার কল্যাণ চাইছেন।
তাহলে আপনি আপনার সন্তানকে চয়েস করবেন। আর আমরা যারা মাদ্রাসায় পড়তেছি, আমরা যারা ছাত্র আছি, আমরা হীনমন্যতায় ভুগলে হবে না। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ আমার কল্যাণ চেয়েছেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিবের এক সাহাবী হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি একটা হাদিস বর্ণনা করতেন। এইটা শুনে মদিনা শরীফ থেকে দিমাশকে, ওই সময় আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিমাশকে অবস্থান করতেন। তো মদিনার এক সাহাবী, তিনি একটা হাদিস শিকার জন্য গেছেন দিমাশকে, হেঁটে হেঁটে গেছেন। ওই সময় তো আর এত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। তো দিমাশকে হেঁটে হেঁটে গেছেন কয়েকদিন সফর করে। যাওয়ার পরে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে দেখা হলো। এখন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে গিয়ে বলছেন, আল্লাহর নবীর সাহাবী, আমি আপনার কাছে আসছি, আপনি আমাকে দ্বীনের কিছু শিক্ষা দেন। তিনি বলতেছেন, মা আকদামাকা ইয়া আখি, হে আমার ভাই, তুমি আমার কাছে কেন এসেছো? তিনি বলেন, হাদিসুন বালাগানি আন্নাকা তুহাদ্দিসুহু আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি শুনেছি যে আপনি একটা হাদিস বর্ণনা করেন, এই হাদিস আর অন্য কোন সাহাবীর কাছে আমি শুনি নাই। তো আমি আপনার কাছ থেকে, যেহেতু আল্লাহ রাসূলের কাছ থেকে আপনি শুনেছেন, আমি আপনার কাছ থেকে সেই হাদিসটা শুনতে চাই। এজন্য মদিনা থেকে হেঁটে হেঁটে দামেস্কে এসেছি এক হাদিস শিকার জন্য। তাহলে আগের সাহাবায়ে কেরাম, আগের বড় বড় উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম একটা হাদিসের জন্য শত শত মাইল হাঁটতেন। আমরা তো সহজে পেয়ে যাই, কিন্তু তারা একটা হাদিস শিখার জন্য শত শত মাইল হেঁটে যাইতেন, যে একটা হাদিস শিখবেন আল্লাহ রাসূলের জবান মুবারক থেকে। যে হাদিস নিঃসৃত হয়েছে, মুখ থেকে বের হয়েছে, সেই জবান মুবারকে সেই হাদিস মুবারক শোনার জন্য শত শত মাইল হেঁটে যেতেন। তো এই সাহাবী এরকম মদিনা থেকে দামেস্কে গিয়ে বলছেন, আমি আর কোন উদ্দেশ্যে আসি নাই, একটা হাদিস শুনেছি, যে এই হাদিস আপনি বর্ণনা করেন, আর কেউ বর্ণনা করেন না। তো তিনি বললেন, আমা জিতালি হাজাতিন, আপনি কি অন্য কোনো নিয়তে আসেন নাই? অন্য কোনো, দামেস্কে তো ব্যবসার এলাকা। আমা কাদিম তালি তিজারা, আপনি কি ব্যবসা করতে আসেন নাই? সত্যি করে বলেন, আপনার নিয়ত কি? আপনি কি হাদিসের জন্য আসছেন, নাকি হাদিসও শিখবেন, ব্যবসাও করে ফেলবেন? দুইটা নিয়তেই আসছিলেন, আর কোনো হাজত নাই আপনার? সত্যিকার অর্থেই শুধু এই হাদিসটা শোনার জন্য আসছেন? বলেন, হ্যাঁ, আমি শুধুমাত্র মা জিতু ইল্লা ফি তলাবি হাদাল হাদিস, এই হাদিস ছাড়া আর অন্য কোনো নিয়ত আমার নাই, শুধুমাত্র হাদিসের দিন শিখতে আসছে, এই হাদিসটা শুনতে আসছে। তখন তিনি এই যে হাদিসটা বলছেন, এটাও কিন্তু এই সফর এবং ইলমের সাথে রিলেটেড হাদিস। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, সামি'তু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মান সালাকা তরিকান ইয়াবতাগি ফিহি ইলমান সালাকাল্লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ, যেই ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, সফর করবে, রাস্তা মারাবে, যেই ব্যক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সফর করবে শুধুমাত্র এই দ্বীনি ইলম শিখার জন্য, আর কোনো নিয়ত থাকবে না, সালাকাল্লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ, এর বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আবার বলছেন যে ওয়া ইন্নাল মালাইকাতা লাতাদাউ আজনিহাতাহা রিদাআন লিতালিবিল ইলম, মাদ্রাসায় যারা পড়ালেখা করে, দ্বীনের ইলম যারা শিখে, তারা যখন হাঁটে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফেরেশতারা নূরের পর্দা, নূরের ডানা তাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। মাদ্রাসার ছাত্রদের ফজিলত, তারা হাঁটে। আমরা যে দেখবেন দুনিয়ার সময় যখন কি করা হয়, কাউকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, লাল গালিচা দেওয়া হয়। লাল গালিচা আমরা অনেক সময় বিছানো হয় বিভিন্ন জায়গায়, অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে সম্মানিত মানুষ যখন হাঁটে, তাদের হাঁটার জন্য, সুবিধার জন্য এবং সম্মানের জন্য লাল গালিচা বিছানো হয়। আর প্রতিনিয়ত দিনের রাস্তায় যারা পড়ালেখা করে, এরা যে রাস্তায় হাঁটে, তাদের একটা ব্যবস্থা, আল্লাহ সম্মানের ব্যবস্থা করেছেন যে ইন্নাল মালাইকাতা লাতাদাউ আজনিহাতাহা রিদাআন লিতালিবিল ইলম, দ্বীনের ইলম অর্জনকারী যে ছাত্র যেই হাঁটুক, যেদিকেই হাঁটুক, আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের নূরের ডানা তাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। তাদের ইজ্জত আল্লাহ কত উপরে বাড়িয়ে দিয়েছেন তালিবুল ইলম যারা, দ্বীনের ইলম যারা অর্জন করে। তাহলে এদের এরপরে আল্লাহ রাসূল বলছেন, ওয়া ইন্নাল মুআল্লিমা লা ইস্তাগফিরু লাহু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদি হাত্তাল হিতানু ফিল মা, যারা দ্বীনের ইলম অর্জন করে এবং ছাত্রকে শিখায়, শিক্ষক যারা দ্বীনের ইলম যারা শিখায়, তাদের ফজিলত হচ্ছে যে লা ইস্তাগফিরু লাহু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদি, আসমান জমিনে যারাই আছে, যত মাখলুকাত আছে, तमाम মাখলুকাত দ্বীনের ইলম যারা শিখায়, যারা দ্বীনি রাস্তায় শিক্ষক হয়, মাদ্রাসা শিক্ষক হয়, দ্বীনি ইলম যারা শিখায়, দারুল কেরাতেও শিখাইতে পারে, যে কোনো জায়গায় দ্বীনি ইলম যারা শিখায়, তাদের জন্য আসমান জমিনের সবাই মিলে তার জন্য ইস্তেগফার পাঠ করে। সুবহানাল্লাহ। এমনকি হাত্তাল হিতানু ফিল মা, পানির মধ্যে
যে মাছগুলো থাকে এই মাছগুলোও তার জন্য কি করে ইস্তেগফার পাঠ করে। অন্য জায়গায় আছে হাত্তান নামলাতা ফি জুহরিহা, গর্তে থাকা পিপিলিকা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে মাদ্রাসার ছাত্র যারা, তাদের ফজিলত, মাদ্রাসার শিক্ষক যারা, এদের ফজিলত দ্বীনি ইলমের সাথে যারা রিলেটেড থাকেন, এদের ফজিলত হাদিস শরীফে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই বর্ণনা করেছেন। অন্য হাদিসে আছে মান খারাজা ফি তালাবিল ইলমি ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহি হাত্তা ইয়ারজিআ, যেই ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য বের হবে সে ঘরে ফেরার আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকবে। সুবহানাল্লাহ। মনে করেন একজন মাদ্রাসার ছাত্র বাড়ি থেকে বের হয়েছে, রাস্তায় কোনো কারণে মারা গিয়েছে, সে আল্লাহর রাস্তায় মারা গিয়েছে, শহীদ হিসেবে মর্যাদা পাবে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে বের হলে, অন্য যারা পড়ালেখায় বের হবে তাদের এই ফজিলত নেই। এই জন্য একজন মানুষ যখন দিনের ইলম অর্জনের জন্য বের হয়ে যায়, বাড়িতে ফিরার আগ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে। এই ফজিলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিনের মাদ্রাসায় যারা পড়ালেখা করে তাদের এই ফজিলত দিয়েছেন। তাহলে আমি আমার দ্বিতীয় পার্টে যাব এখন। প্রথম পার্ট যেটা বলছিলাম সন্তানকে কেন্দ্র করে, আমরা যারা অভিভাবক আমরা চিন্তা করব আমাদের অভিভাবকত্ব হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানকে আগে সিলেক্ট করবো। আমার চয়েসের উপরে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 5-6 বছরের বাচ্চার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, সে স্কুলে যাবে না মাদ্রাসায় যাবে। অভিভাবক যেখানেই ভর্তি করে সন্তান সেখানেই ভর্তি হয়। এজন্য আমরা আমাদের সন্তানের ব্যাপারে আমাদেরকে ডিসিশন নিতে হবে যে আমি তাকে কোথায় পড়াবো। এজন্য দুনিয়ার চাকচিক্যে আকর্ষিত না হয়ে, দুনিয়ার মোহে আকর্ষিত না হয়ে, আমি অভিভাবক হিসেবে, মা হিসেবে, বাবা হিসেবে, বহু মা আছে সন্তানকে গর্ভে থাকা অবস্থায় মান্যত করে বলতে নিয়ত করে যে আমি আমার সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াবো। বহু নেককার মহিলা এমন আছেন যারা নিয়ত করে বসে থাকেন আমার সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াবো। আল্লাহ আমার এই সন্তানকে নেককার সন্তান হিসেবে কবুল করুন। এবার আসেন, অভিভাবক হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে। এই সন্তানের সাথে রিলেটেড করে আমি দ্বিতীয় অংশ বলবো। সন্তান নেককার হতে হলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে সন্তান যখন আল্লাহর রাস্তায় কবুল যদি হতে হয়, তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই সন্তানকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, লালন পালনের ক্ষেত্রে আমাদের সন্তান যদি নেককার হতে হয়, ওলি হতে হয়, ভালো আলেম হতে হয়, ভালো হাফেজ হতে হয়, অভিভাবক হিসেবে প্রথম কাজ হচ্ছে আমার হালাল ইনকাম থাকা। দায়িত্ব হিসেবে এখন অভিভাবকের দ্বিতীয় পার্টে আসলাম। ওই যে প্রথমেই বলছি ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনা, সন্তান এবং ধন সম্পদ দুইটাই ফিতনা, পরীক্ষা। তো সন্তানকে যদি আমি কাজে লাগাইতে চাই, এটা তো আলোচনা করলামই। এবার যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ধন সম্পদ। এই ধন সম্পদ আমি সন্তানের সাথে রিলেট করে আজকে বলবো, যেহেতু একসাথে টপিকটা নিয়ে আসছি, চেষ্টা করেছি এর সাথে রিলেটেড রাখতে। আমরা যদি আমার সন্তানকে কাজে লাগাতে চাই, আমার হালাল ইনকাম যদি না থাকে, হারাম খাওয়াইয়া যদি সন্তানকে ছোট থেকে বড় করি, যে সন্তান হারাম খেয়ে বড় হবে তো বড় হলে হারামি হবে, ও মাদ্রাসায় পড়াইলেও হারামি হবে। এজন্য দেখবেন বহু আলেম হওয়ার পরেও হারামি হয়, হাফেজ হওয়ার পরেও হারামি হয়। খোঁজ নিলে দেখবেন তার পরিবারের ইনকাম ঠিক ছিল না। এজন্য মাদ্রাসায় শুধু দিলে হবে না, আপনি ঘরে যা নিয়েই খান, কম টাকা দিয়ে খান, শুটকি রান্না করেই খান, শাকসবজিই খান, প্রতিদিন গরুর গোশত খাইতে হবে না, মুরগির গোশত খাইতে হইবে না, কিন্তু হালাল ইনকাম হোক, শরীরের ঘাম জড়ানো টাকা দিয়ে হালাল খাবার খান। এই হালাল খাবার থেকে যে আপনার শরীরে যে রক্ত হবে, এই রক্ত থেকেই মূলত সন্তান তৈরির উপাদান তৈরি হয় আমাদের ভিতরে, সেই উপাদান থেকে সন্তান তৈরি হয়। আমি আপনি যদি সারা জীবন হারাম খাই, হারাম খাইতে খাইতে আমাদের শরীরের রক্ত হয়েছে হারাম খাবার থেকে উৎপন্ন, সেই রক্ত থেকে সন্তান তৈরি হওয়ার উপাদান তৈরি হয়েছে আমাদের ভিতরে, সেই উপাদান থেকে যে সন্তান হবে, এই সন্তান কিভাবে ভালো হবে? আমার তো হারাম রক্ত থেকে সন্তানের তৈরি হইল, রক্ত তো রক্তের মাসলা বলছি না, যে রক্তটা হারাম খাবার থেকে তৈরি হয়েছে, সেই রক্ত থেকে সন্তান তৈরি হলো, এই সন্তান কিভাবে ভালো হবে? এরপরে যায় যখন সন্তান কথা শুনেন না, হুজুরের কাছে যায় যে তেল পোড়া দেন, পানি পোড়া দেন, তাবিজ দেন। কেন? বলে ছেলে কথা শুনে না, মেয়ে কথা শুনে না। তো আপনি তো ছোটবেলা থেকে ওকে বাঁকা করে তুলছেন, হারাম খাওয়াইয়া বড় করে তুলছেন, এবং তাবিজ আর তেল পোড়ার টাকা আর পানি পোড়ায় কাজ হবে না। হ্যাঁ, ফুতে আল্লাহর ওলি যারা, মকবুল বান্দা যারা, তাদের ফুতে কাজ হয়, তাবিজে কাজ হয়, এটা আলাদা বিষয়। কিন্তু আপনি নিজেই মূল থেকে বাঁকা করে তুলছেন সন্তানকে হারাম খাওয়াইতে খাওয়াইতে। ও তো হারামি হয়ে বসে আছে, এমনিতেই রক্তে মাংসে হারামি হয়ে আছে। ওকে আর কত তেল পোড়ার পানি পোড়া দিয়ে ঠিক করবেন আপনি? এই জন্য আগে নিজে ঠিক হতে হবে, তাহলে তেল পোড়া পানি পোড়া অত বেশি লাগবে না। আমরা কিছু হইলেই তো দৌড়তে তেল পোড়ার পানি পোড়া ইমাম সাহেবদের কাছে, এটা নিরুৎসাহিত করছি না, কিন্তু আগে নিজে ঠিক হন, তাহলে ওগুলা কম লাগবে, ওগুলা বেশি লাগবে না। এখন আমরা হালাল বিবেচনা করি না, সুদ, ঘুষ, এরপরে মানুষকে ঠগায়া আরেকজনের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করে খাওয়া, এগুলো আমাদের মজ্জাগত পরিবেশে, মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিজের ভাইয়ের সম্পত্তি 1 আঙ্গুল জায়গা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দেয়, ছাড় দিতে চায় না। 1 হাত জায়গা, রাস্তা 1 হাত জায়গা দিলে হয়তো বা রাস্তাটা সুন্দর হয়ে যাবে,
ওই একা জায়গা দিবে না, বলবে সারা জীবন একটু খেজাবো রাখি, এত সহজে বাড়িতে গাড়ি নিয়ে যাবে এটা তো দেওয়া যায় না। একটু ঝগড়া লাগলেই দেয়াল দিয়ে দেয়, রাস্তায় দেয়াল তুলে ফেলে, এইরকম একটা অবস্থা তৈরি করে। তাহলে আমি আমার মূল কথা বলছি, আমার পরবর্তী আলোচক, প্রধান আলোচক, আজকের প্রধান বক্তা আমাদের অত্যন্ত ভালো একজন আলেম, আমাদের বড় ভাই, দারুন নাজাত মাদ্রাসার ছাত্র সম্ভবত ছিলেন তিনি। তো তিনি বর্তমানে গুলশান একটা মসজিদের খতিব, অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেন এবং একজন ভালো আলেম। আমরা তো অনেক সময় দাওয়াত দেই শুধুমাত্র এই ভাইরাল সেই ভাইরাল বক্তা দেখে। এইখানে আজকে যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আমি বাদে সবাই বড় বড় আলেম। তো সেই হিসেবে যিনি আসছেন তিনি অনেক ভালো আলেম এবং খুব সুন্দর কণ্ঠস্বরও ভালো, আলেমও ভালো। আল্লাহ তাআলা ওনার ইলমে আমলে হায়াতে বরকত দিন, সবাই বলি আমিন। আমরা যারা আশেপাশে আছি সবাই চলে আসি, আমার আলোচনা আমি শেষ করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার এই আলোচনার মধ্য থেকে আমাকে এবং আপনাদেরকে সবাইকে কিছু জিনিস গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا للدعاء لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين। আমরা গুনাহগার খোলা আপনার শান সেই দরবারে হাত তুলছি মাহবুব, জিন্দেগি ভর আপনার নিয়ামত ভোগ করছি আর আপনার নাফরমানি করছি মাহবুব। আল্লাহ, জীবনের এই সময় এই মুহূর্ত পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে সগীরা কবিরা যত গুনাহ করছি তামাম গুনার উপরে শর্মিন্দা হইয়া তওবা করলাম, আর গুনাহ করতাম না। আল্লাহ, আমরার জিন্দেগির তামাম গুনারে দয়া করি মাফ করি দে। আল্লাহ, আমরার জিন্দেগির তামাম নেক আমল গুলারে আল্লাহ তার হাবিবের উসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করই। আল্লাহ, বাকি জীবন আপনার মকবুল ইবাদত বন্দেগী করার তৌফিক আমরারে দান করি দে। আল্লাহ, আমরা যারা হাত তুলছি, আমরা মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী তামাম রে আল্লাহ আপনি দয়া করি মাফ করি দেই। আল্লাহ, আজকের এই মাহফিল আউয়াল থেকে আখির পর্যন্ত আপনার হাবিবের উসিলায় কবুল আর মঞ্জুর করই। আল্লাহ, এই প্রতিষ্ঠানের যত প্রয়োজন আছে আল্লাহ আপনি আপনার কুদরতটাকে আল্লাহ পূরণ করিয়ে দেই। আল্লাহ, আমরা যারা হাত তুলছি, আমরা দিলের প্রত্যেকের দিলের নেক হাজাত গুলাকে কবুল আর মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ, আমাদের যাদের অভাব আছে অভাব অনটন দূর করে দিন। আমাদের যাদের ঋণ আছে ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দান করে দিন। আল্লাহ, আমরা হালাল রুজির মাঝে বরকত দান করিয়ে দেই। আল্লাহ, আমরা নেক হায়াতের মাঝে বরকত দান করিয়ে দেই। গুনাহ থেকে বাঁচিয়া থাকার তৌফিক দান করিয়ে দেই। আল্লাহ, খার মন কোন জ্বালা আখে কোন পরেশানি আছেন আপনি বলা জানো। আমরা তামাম পেরেশানিও খোলে আল্লাহ আপনি দূর করিয়ে দেই। আল্লাহ, মৌতের আগে বারবার আপনার বাড়ি আর আপনার হাবিবের বাড়ির জিয়ারত নসিব ফরমাই। মৌতের আগে বারবার আপনার হাবিবের জিয়ারত নসিব ফরমাই। হায়াত যেদিন শেষ হইব মাহবুদ খালেস তওবা নসিব করিয়া আপনার হাবিবের চেহারা আনওয়ার দেখাই আমরা জবর জারি করে দিও কালিমা তাইনি বালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ।